দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখো মন কাশবন, দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর, তোমার টুলির গন্ধ ছড়ানো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো। चल चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, चल चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे। ऐ वादी कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। वादी कश्मीर, ऐ वादी कश्मीर, ऐ वादी कश्मीर, ऐ वादी कश्मीर। हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय, हे गजवदन महाकाय, गजवदन वक्रतुंड महाकाय, दशावतारी आम्ही धरितो तुमचे पाय। दशावतारी आम्ही धरितो तुमचे पाय। हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय, हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय, हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय। सकलता दुःखहर्ता माता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रिय कृपा जयाची, सुधारी सुंदर सिंदुराची, कंठी जय माय मुक्ता फळाची। जय देव 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 जय मंगलमूर्ती, दर्शना देवाना पावना मूर्ती। जय देव जय तालियों मारने दो, उत्साह बना लो। दर्शना देवाना पावना मूर्ती। जय देव जय देव
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સમગ્ર ભારતનું દર્શન આપણે આ બાળકોએ કરાવ્યું. એક વખત તાળીઓ ફરીથી. વાહ વાહ, ધન્યવાદ. અને એ વચ્ચે આપણા સૌનો અહીંયા આશીર્વાદ બાળકોને રોકડ પુરસ્કાર રૂપે પણ મળે છે. એના માટે પણ ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌનો. એવો આભાર વ્યક્ત કરવો છે. ₹500 અર્પણ થયા છે. બીઆરસી કોઓર્ડિનેટર શ્રી અતુલભાઈ દવે તરફથી તાળીઓથી વધાવશો. સીઆરસી શ્રી રસિકભાઈ મકવાણા આપના તરફથી ₹500. અમારા આચાર્ય શ્રી લલિતભાઈ દેસાઈ તરફથી ₹500 અર્પણ થાય છે બાળકોને. ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી નિલેશભાઈ મકવાણા તરફથી ₹500 અને ₹500 શ્રી રામભાઈ ચૌહાણ તરફથી અર્પણ થાય છે. હજી પણ આ લિસ્ટ ચાલુ છે અમારા અન્ય સ્ટાફનું. એ પછી આપણે એની નામની જાહેરાત કરીશું. અત્યારે અમારો એક સરસ મજાની અંગ્રેજીની સ્પીચ તૈયાર છે. બાળક છે એ શિવમ દાફડા, શિવમ હર્ષદભાઈ દાફડા. તો આપણે બિલકુલ સમય બગાડ્યા વગર અમારા શિવમને વિનંતી કરીએ તાળીઓથી વધાવો અને એક સુંદર મજાની અંગ્રેજીમાં સ્પીચ એમના મુખે આપણે સાંભળીએ. Good evening, honorable principal, respected teachers, parents, teachers, all my dear students. I want to welcome you even to my school days. We all know, we are getting our colleges. We all know that this era, human beings depend on technology. We connect to the world by technology. World became useful by it. We use social media for our contact all over. We use social media sites serve as a platform to connect with our friends and relatives we share. Our material and movements on social media are yet on our friends know how we are feeling and what we are doing in our life. People like our status updates and photographs and comment on them and tell us how they feel about it. This is the great way to socialize in this busy world. We all know that it makes us feel that everyone we love and want to be with us just a click away. However, social media becomes a problem when we get addicted to it. Many people living in different parts of the world are suffering from social media addiction. Are fearing its consequences. Social media sites such as Facebook and Twitter may help us connect with our distant relatives and long-lost friends. But social media addiction distances us from our immediate family and close friends. People addicted to social media are using this platform for hours. They do not care if they learn on chatting with them or trying to make conversation. They will not care about if who made their post and how many people liked or commented on the post. Social media addicts frequently get notifications and updates on social media. This can be as important as 20 times in an hour. Giving a new notification, especially one equal morning in them post, gives them a high level. Of the controller that can feel sad and depressed. Social media addiction is becoming a big problem. This is how I platform created to help people to socialize, but it is actually cutting them from the society. We have to stop this addiction in current generation. We should control it by some apps which can help you in limit the time spent on different on your mobile. We should concentrate our family and friends by identifying activities you love most. It may be dancing, gardening, singing, whatever. Social media influencers are giving properly both positively and negatively, shaping how we connect, learn, and share. At the last, I just want to say, social media is amazing platform, but it's overused. It can spoil our life. So we have to use it carefully. Thank you. ધન્યવાદ. બોલવું અને પાછું અંગ્રેજીમાં બોલવું એટલે એક તો બોલવું જ અઘરું છે અને એમાં પાછું અંગ્રેજીમાં બોલવું એટલે એ ડબલ અઘરું થઈ જાય.
પણ આવું અમારું બાળક છે એવું સરસ મજાનું આ શાળામાં તૈયાર થયું છે, એટલે એની ક્વોલિટી પર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તાળીઓથી વધાવજો. ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં સતત થ્રુ આઉટ ભણ્યા હોય ને એને પણ ગેંગે ફેફે થાય, પણ અમારું આ ગુજરાતી મીડિયમનું અને આપણી આ શાળાનું બાળક જો આવું સરસ રીતે બોલતું હોય તો આપ સૌને અને શાળાને પણ આપણે અભિનંદન આપવા ઘટે. એટલે એવા જ આવા, કારણ કે બોલવું છે બહુ અઘરું છે અને ક્યારેક બોલવા ઊભા થયા હોય ને એમને ખબર પડે, પરસેવો વળી જાય, પગ મળે ધ્રુજવા, અને પછી શું બોલવું શું ન બોલવું, કાંઈક બોલવું ને કાંઈક બોલાઈ જાય અને જોવા જેવી થાય પછી તો, એટલે ટાંટિયા ધ્રુજે જમાવટ થાય. પણ અમારું આ બાળક છે એ, કારણ કે વાત જ આપણે એવી છે કે શિક્ષણ, સંસ્કાર અને નેતૃત્વ ક્લાસમાં બેઠા બેઠા ન મળે. એના માટે એને પ્લેટફોર્મ આપવું પડે, એના માટે એને મંચ આપવું પડે, અને આવા ખુલ્લા મંચમાં ભલે એક બે જગ્યાએ ક્યાંક ફમ્બલિંગ થાય, ક્યાંક રોકાય, પણ એ એનું પ્રથમ પગથિયું છે. અત્યારે જે અહીંયા બોલે છે એ ભવિષ્યમાં કોઈ મોટા મંચ પર પણ બોલતું થાય એવી આપણે સૌ અપેક્ષા રાખવાની અને એના એવા સરસ મજાના આશીર્વાદ આપવાના. તો આ બાળક આવી રીતે ખૂબ ખૂબ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે એવી આપણા સૌની લાગણી, અપેક્ષા અને આશીર્વાદ એમને મળે. તો હવે પછીના ક્રમ ઉપર અમારા બાળકો ગોઠવાઈ રહ્યા છે. તમારી જેટલી તાળીઓ જોઈને એટલી મળતી નથી, એટલે છોકરાઓને આમ જમાવટ કરવાની મન થઈ જાય એવું આપણે કરવું. હા, યસ, આમ પાછળ બહુ કાંઈ જામતું નથી. તાળીઓથી વધાવો. હા, આમ હાથ ઊંચા કરો તો ખબર પડે અમને. વાહ 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 વાહ, ધન્યવાદ. તો એવું સુંદર મજાનો ડાન્સ અમારા વિદ્યાર્થીઓ લઈને આવ્યા છે, અને તમારે આમ ટુકુર ટુકુર જોવાનું છે, ધ્યાનથી જોવાનું છે બાળકોને કેવી રીતે સરસ નાચે છે, કેવું સરસ મજાનું પરફોર્મન્સ કરે છે. તો હવે ટુકુર ટુકુર ડાન્સ અમારા બાળકો લઈને આવે છે. જશ્ન કી શામ હે, અને આપણે તો બસ મસ્તી કરવાની છે બાળકો સાથે, એના બાળક જેવા થવું છે અને ટુકુર ટુકુર એમનો ડાન્સ નિહાળવો છે. તો બાળકો તૈયાર છે, એ પણ આમ ટુકુર ટુકુર જોઈ રહ્યા છે પડદા પાછળ કે કઈ ખુલે ને અમે ટુકુર ટુકુર કરીએ. તાળીઓથી વધાવો. तुझे नचा दूं मैं तक दिन बिन पे जैसे है नाचती ना गिन आगे पीछे तेरे घूमू जैसे फूल पे करती मक्खी बिना बिन जरा तू हाथ उठा के कमरिया गोल घुमा के आजा बेबी फ्लोर पे दिल वाले से तू दिल लगा के जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, तिरकिट ताल पे ठुमके लगा
सोचे लोनली मुझको अपने पास बुला मैं तेरा वन एंड ओनली आओ मेरा रफ्तार से देखो मैं तेरा प्यार से तुम हिला के जैसे तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई दुनिया चलती है तो चले दुनिया जलती है तो जले रात भर जालिमा के संग नाचे सालमा વાહ 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 એક વખત જોરદાર તાળીઓ પાછી જમાવટ કરી હો ભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર અને આવી જમાવટ માત્ર આજ નહીં પણ શિક્ષણની સાથે જે પ્રવૃત્તિ અમે કરીએ આ શાળામાં એના માધ્યમથી બાળકો હંમેશા એવી જ જમાવટ કરતા હોય છે પછી એ ક્ષેત્ર રમતગમતનું હોય ચિત્રનું હોય સાંસ્કૃતિક હોય કે કોઈ પણ હોય તો અમારા બાળકો હંમેશા અગ્રસર રહેવા હંમેશા થનગને છે અને રહે છે એવી જ એક સંસ્થા મુંબઈની એના નેશનલ લેવલ આર્ટ કોમ્પિટિશન રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન થયું મુંબઈની એક સંસ્થા દ્વારા અને એના દ્વારા અમારા આ વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ સરસ રીતે ભાગ લીધો અને એ બાળકોએ જે સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે અને આપણે બિરદાવવા જઈ રહ્યા છીએ પણ એ પૂર્વે હું આ કાર્યક્રમમાં હજી તો બહુ જમાવટ કરવાની છે આનંદ કરવાનો છે છેલ્લે નાસ્તો કરવાનો છે ઠંડુ પીવાનું છે બાળકોએ અને ગામ લોકોએ અમે તમે આપણે સૌ નાસ્તો કરવાનો છે અને સરસ મજાનું ઠંડુ પીવાનું છે પણ આ જ્યારે આવો ઉત્સાહ દેખાડ્યો એવા અમારા આદરણીય દાતાશ્રીનું આપણે સન્માન કરવું ઘટે આપણને આજના નાસ્તા અને ઠંડા પીણાનું જેના તરફથી અર્પણ થયું છે એવા શ્રીમાન દાતાશ્રી મેહુલભાઈ ધામેલિયાને હું વિનંતી કરું અત્રે પધારો તાળીઓથી વધાવશો મેહુલભાઈ ધામેલિયા નાસ્તા અને ઠંડા પીણાનો સમગ્ર ખર્ચ આપના તરફથી અર્પણ થાય છે ખૂબ ખૂબ આભાર અને આપને સન્માનિત કરવા માટે અમારી શાળાના શ્રી નિલેશભાઈ મકવાણીને હું વિનંતી કરું કે મકવાણા સાહેબ આવો અને શ્રી
જોરદાર તાળીઓ બતાવો. સદાસિયા દીપ એમને સાથે સન્માનપત્ર. કેટલીક સમગ્ર ગુજરાતમાં જેનું નામન હોય એવી પરીક્ષા હોય ને ગુજરાતમાં ભવિષ્યમાં એક આઈએસ ઓફિસર થવા માટે કે સૈન્યમાં એક મોટા ઓફિસર થવા માટે તો વર્ષોથી ઘણાનું સપનું રહ્યું છે. એ પરીક્ષા છે બાલાચડીની પરીક્ષા. બાલાચડી એટલે એ અંગ્રેજોના વખતથી શરૂ થયેલી સંસ્થા છે અને એ સંસ્થાનો એટલો જ દબદબો ત્યાં તમને હોર્સ રાઇડિંગ પણ કરાવે, ત્યાં તમને દોડ પણ કરાવે, દોડ પણ કરાવે. જે એક સૈનિક કરે એ આપણું બાળક પણ કરે. જે સૈનિકને તાલીમ કરે એ જ આપણા બાળકને તાલીમ કરે. અને જ્યાંથી સૈનિક તૈયાર થાય, સૈનિક નહીં ત્યાંથી ઓફિસર જ બધા તૈયાર થાય, કમાન્ડર એવી પરીક્ષા એટલે બાલાચડીની પરીક્ષા. એમાં પણ આપણું એક બાળક શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યું છે. આપણે સૌના માટે ગૌરવ છે એવા ગાજીપરા પરમ વિપુલભાઈ, તાળીઓથી વધાવજો ભાઈ, જોરદાર. અઘરી પરીક્ષા હોય છે અને એમાં પાસ હોય એ કોઈ જેવી તેવી વાત નથી. તાળીઓથી વધાવજો. ગાજીપરા પરમ વિપુલભાઈ, ગાજીપરા પરિવારને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તાળીઓથી વધાવો. સમગ્ર સ્ટાફનો અમે ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને હવે નેક્સ્ટ ઇવેન્ટમાં સ્ટાફ જોડાશે. સાથે અને આપ સૌના આશીર્વાદ રૂપી રોકડ પુરસ્કાર મળે છે. 500 રૂપિયા ગીતાબેન શેલડિયા તરફથી, વાસંતીબેન શેલડિયા તરફથી પણ 500 રૂપિયા, દક્ષાબેન ગાજીપુરા તરફથી 500 રૂપિયા, બેનકાબેન તરફથી 500 અને વિલાસબેન વોરા તરફથી 500 સંજયભાઈ પ્રવીણભાઈ ભટ્ટી ગોવિંદપુર તરફથી 500 રૂપિયા, લલિતભાઈ નાજાભાઈ સરવૈયા ગામ ગોવિંદપુર તરફથી 100 રૂપિયા, અશોકભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સરવૈયા તરફથી 200, હસમુખભાઈ નાજાભાઈ તરફથી 100 રૂપિયા, દુલાભાઈ પીઠાભાઈ દાફડા પડદાવાળા આપના તરફથી આપણે જે આ પડદાની સેવા મળી છે એ જે પડદાવાળા બાળકો છે ને એને 50-50 રૂપિયા સન્માન કરે છે. વાહ વાહ, અલગથી શ્રી દુલાભાઈને. દુલાભાઈ આપનો આભાર. અને જગદીશભાઈ જોશી ગામ ફાચરિયા તરફથી 500 રૂપિયા બાળકોને અર્પણ થાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. તાળીઓથી વધાવ્યો. અને ખૂબ આદર સાથે અમારા બીઆરસી કોર્ડિનેટર શ્રીને વિનંતી કરું કે શુભેચ્છા રૂપી 2 મિનિટ આપની અમને વક્તવ્ય આપી અમને સૌને આભારી કરશો. શ્રી અતુલભાઈ દવે. આજ રોજ ગોવિંદપુર ગામને આંગણે અને ગોવિંદપુર શાળાના પટાંગણમાં પાનખર ઋતુ પૂર્ણ થાય છે અને વસંતના વધામણા અને શાળાનો વાર્ષિક ઉત્સવ ઉજવાય છે. શાળામાં આવવાનું તો ઘણીવાર બને છે, પણ આ રીતે આજે અમે પહેલીવાર આ વિસ્તારમાં આવ્યા છીએ. સૌપ્રથમ તો સમગ્ર શાળા પરિવારને આવા ભવ્ય આયોજન બદલ હૃદયપૂર્વકની શુભકામના. કેમ કે આ એક તૈયારી કરવી આપણે ગામડામાં લોકોને બધાને ખબર છે. આપણી ઘરે એક નાનો પ્રસંગ હોય, દીકરા દીકરીના લગ્ન કરવાના હોય તો આપણે એક 6 મહિના વર્ષ દિવસ તૈયારી લાગીએ. અહીંયા તો આખી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને અલગ અલગ ઇવેન્ટમાં જોઈન્ટ કરવાના,
એને પ્રિપેરેશન કરાવવાની, તૈયારી કરાવવાની, એના માટે પોશાક લાવવાના, પછી અલગ અલગ સોંગ તૈયાર કરવાના, સમિયાણું તૈયાર કરવાનું, આ કોઈ નાની સૂની વાત નથી. સમગ્ર ગોવિંદપુર શાળાના આચાર્ય લલિતભાઈ અને સમગ્ર શાળા પરિવારને આ તકે પહેલાં તો આખા આપણે સૌ ગામ વતીને મારી વિનંતી કે તાળીઓથી વધાવીએ. ભવ્ય કાર્યક્રમ છે, ભવ્ય. પછી વાત રહી શૈક્ષણિક પ્રદર્શનની, તો તમે બધાએ જોયું કે તમારા જ બાળકો છે એને શાળામાં શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો દ્વારા માર્ગદર્શન મળે છે અને માર્ગદર્શન આપે છે, ભણે છે એટલું નહીં, પણ છોકરાઓ એનું પરિણામ લાવ્યા છે. સાહેબે ઉમેશભાઈ કીધું, હમણાં ઉમેશભાઈ જે એન્કરિંગ કરે છે એની વાત પછી કરું. ઉમેશભાઈએ હમણાં વાત કરી બાલાચડી શાળાની. તો મિત્રો, બાલાચડી શાળામાં રાજ્યનું રિઝલ્ટ આવે ને તે 5 થી 6% રિઝલ્ટ હોય. 105 છોકરા જિલ્લામાંથી માંડ પાસ થાય. આખા જિલ્લામાંથી 1500 છોકરા પરીક્ષા આપતા હોય, એમાંથી 5 છોકરા જેવા હોય કે એ લોકો સિલેક્ટ થાય છે. એમાં આપણું આ ઘર કાંઠાનું છેવાડાનું ગામ, ત્યાંથી આપણા બાલાચડી સુધી આવા છોકરા આપણા પહોંચે છે. તો એક આપણા માટે ગૌરવ સમાન બાબત છે. નેશનલ કક્ષાની આપણી જે ચિત્ર સ્પર્ધા હતી એમાં ગોલ્ડ મેડલ લાવે, પછી સિલ્વર, બ્રોન્ઝ, ત્યાં સુધી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન આપણી શાળાઓ કરે છે. અને આ શાળા છે એસઓઈ છે, સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ અંતર્ગત શાળા સરકારશ્રી દ્વારા પસંદગી પામી છે. ભૌતિક સુવિધાઓ ખૂબ સરસ સંપન્ન છે અને શાળાનો સ્ટાફ છે એ એકદમ વેલ એજ્યુકેટેડ અને ટકોરાબદ્ધ છે. અમારે તાલુકાની શ્રેષ્ઠ શાળાઓ ગણવી હોય ને, આ દલખાણીયા ક્લસ્ટર કહેવાય. અમારું દલખાણીયા ક્લસ્ટરના અમારા CRC રસિકભાઈ સાથે છે. તો અમારી 2-3 શાળાઓ જે કેવી કે સારી શાળાઓ કઈ છે જ્યાં અધિકારીઓ પણ વિઝિટ લઈ શકાય. અમને પણ એમ મનમાં છે ને બીક ન રહે, અમને એમ ગૌરવથી કહે કે સાહેબ તમે તારે હાલો, આવો ગોવિંદપુર, આવો દલખાણીયા, એવી સ્કૂલ કહીને ઈ માઇલિયા શાળા છે. એટલે આજે આ વાર્ષિક ઉત્સવમાં અહીંયા આવવાનું થયું છે. એઝ એ BRC તરીકે અહીં ખૂબ ગૌરવ અનુભવું છું. મારી પહેલાં આજે આખું કાર્યક્રમનું સંચાલન કરે છે ને ભાઈ સરસ મજાનું, એનું નામ છે ઉમેશભાઈ. ઉમેશભાઈનો પરિચય આપી દઉં. એ બોલતા હોય તો લાગે કે આપણે આકાશવાણી રેડિયોમાં સાંભળતા હોય ને એવું બોલે છે, એટલું સુંદર બોલે. ઉમેશભાઈ ચાવડા છે એ અમારા તાલુકાના શિક્ષક છે અને ખૂબ સરસ એન્કરિંગ કરે છે. જિલ્લા લેવલના કલેક્ટરશ્રીના કાર્યક્રમો હોય એમાં પણ એમની આ સેવા છે એ અમે લઈએ છીએ. એટલે અમે ઉમેશભાઈને પણ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. હેમલભાઈ છે દલખાણીના આચાર્ય, એ પણ એક એજટાટ આચાર્ય છે લલિતભાઈની જેમ, એ પણ સાથે છે. અને અહીંના શિક્ષકો લલિતભાઈના હમણાં વાત કરીએ એમ, આપણે લલિતભાઈના પિતાનું 4-5 દિવસ પહેલાં જ અવસાન થયું અને સાથે આ શાળામાં બીજા બેન છે ધરમબેન, એમના પણ કુટુંબમાં અવસાન પામ્યું. છતાં પણ એ સામાજિક બંધનો હોય, સામાજિક જવાબદારીઓ હોય, એને પણ થોડું ઘણું લેટ ગો કરીને અહીંયા તમને વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા માટે આવ્યા છે. એ ધારે તો એ એમ વિચારી શકતા હતા કે ભાઈ કાર્યક્રમ છે એ આપણે 8 દિવસ લેટ કરીએ. અમે લલિતભાઈ પાસે ગયા હતા બેસણામાં, ત્યારે વાત કરી હતી તો કે ના કાર્યક્રમ તો શેડ્યુલ મુજબ જ ચલાવવાનો છે. એટલે સમગ્ર સ્ટાફની ખંતને અને સમગ્ર સ્ટાફની મહેનતને ધારી તાલુકાના BRC વતી બધાને હું શુભકામના પાઠવું છું. શાળાને અને સમસ્ત ગામજનોને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એટલી બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત છો અને ગામ પણ એટલું ખૂબ સરસ દાતારી બતાવો છો. જ્યારે સાહેબ લઈને આવે ને ત્યારે કોઈ 500,000 ચાલુ જ છે. એટલે આવો નવો પ્રેમભાવ શાળા પર વર્તાવજો અને શાળા માટે મદદરૂપ થાજો. સમગ્ર કાર્યક્રમ બદલ સમગ્ર શાળા પરિવારને અભિનંદન. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય BRC શ્રી અતુલભાઈ દવે સાહેબ. આપની સરસ મજાની આ આપણા પંથકની સુંદર શાળાને પણ આપે બિરદાવી આપનો પણ પુનઃ આભાર માનીએ છીએ અને એવો જ આભાર માની અને આવકારીએ છીએ શ્રી DM પરમાર સાહેબ, ફોરેસ્ટર શ્રી. તાળીઓથી વધાવશો. સાહેબ શ્રી આપણી વચ્ચે ખાસ વધાર્યા છે કાર્યક્રમમાં બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે. સાથે CG ઝાલા સાહેબ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમને પણ આવકારીએ છીએ અને તાળીઓથી વધાવો એમના આગમનને. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પુનઃ આપણે આવું કાર્યક્રમના દौરમાં આગળ વધીએ कि संगत कीजिए साधु की कि क्या नुगरों से काम, संगत कीजिए साधु की का नुगरों से काम, कि नुगरा ले जावे नर्क में અને સાધુ દિખાવે રામ. તો જો સાચો સાધુ આપને મળી જાય તો એ રામના દર્શન એટલે કે પ્રભુ સુધી આપને પહોંચાડવાનું કામ કરે. પણ હવે આમ તો સાચો અને સાધુ એ શબ્દને જરાક મેળ નથી પડતો. સાધુનો અર્થ થાય સંસ્કૃતમાં સારો અથવા સાચો એવો અર્થ છે. સાધુનો અર્થ જ એવો થાય. સાધુ શબ્દનો અર્થ જ સાચો અથવા સારો છે. પછી એમાં સારો અને સાચો સાધુ
એટલે એ જરાક મેળ નથી પડતો. સાધુ એટલે સાધુ જ હોય, સાચો જ હોય, પણ છતાં ક્યારેક આપણે કોઈ પહેલી વાત નથી કરતા, પણ ક્યારેક અંધશ્રદ્ધાને લીધે અથવા ક્યારેક એવા કોઈ વ્યક્તિ હોય, કારણ કે સાધુની વાત તો જુદી છે આખી, કે એ જેમ ચંદન મહેકે ને એમ સાધુ મહેકે. સાધુ સામેથી ચાલ્યો આવતો હોય ને એટલે તમને ખબર પડી જાય કે એની આભા એવી હોય, એનામાં તેજ એ હોય, પણ એ સાધુ આખા જુદા હોય. પણ ક્યારેક એવા સાધુઓના ચુંગાલમાં પણ આપણે ફસાઈ જઈએ, ક્યાંક આપણું અજ્ઞાન હોય, ક્યારેક આપણે ઓળખતા ન આવડતું હોય, એવું કંઈ પણ હોઈ શકે. પણ એવું ક્યારેક થાય તો આપણે શું કરવું, એવા અમારા બાળકો તમને એક રસ્તો દેખાડવા આવ્યા છે. એટલે મારે નાટકનો કોઈ ઉઘાડ નથી કરવો, ખાલી તમારી તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે આ બાળકોને આમંત્રિત કરવા છે. Good morning, Your Majesty. Good morning. Where are my ministers today? I will discuss the new road project with them. Your Majesty, a great sadhu is in our kingdom these days. The all ministers are at that sadhu's camp. Sadhu, a great sadhu. Who is this sadhu? I don't know anything about this sadhu. Do you know something, Raman? Your Majesty, I heard about this sadhu. He comes from the Himalayas. He can produce coins, holy ash and fruits from the earth. And there is a long queue of people in front of his tent. Every day they offer him gold coins, clothes, animal bread and vegetables. He can cure any illness by puja, but you need to pay a big sum for that. Interesting. I want to know more about this sadhu, but you can go now. I will about this sadhu with Raman only. Raman, what do you think? Is he a real sadhu? Good sadhu never charge money. Therefore, service we need to keep watch on this sadhu. Yes, Your Majesty, I too feel something is wrong. Raman, go to his camp and find out more about this sadhu. Certainly, sir. આ તો દ્રશ્ય એક અને દ્રશ્ય બેમાં એ સાધુના આપણે દર્શન કરવા છે. જોઈએ કેવા છે આ સાધુ. Silence, look at the great grand is opening his divine hand. Your Holiness, please accept this check of the Rhine, otherwise my Lord, how I can become rich. My dear child, I am pleased with your gift. Now don't worry. I will definitely make you rich. You need to perform a puja at your house. Thank you, Your Holiness, I am so lucky. Please tell me what I need to do. Dear child, now I need only 2 gold coins for the puja. It's all right. I will give you 2 gold coins. बच्चा तेरा कल्याण होगा, लक्षाधिपति भव. Your Holiness,
my child 10-year problem. My lord, I have everything in my life. I have a big house, a lot of money, and happy family. But do something so that I can go to the heaven after my death. Oh, it is very easy for me. Come nearer. Ow! I am luckiest man in the world. I have a magical head. We take us directly to heaven. He is a very, very holy man. Every hill is a beard of which leads to heaven. I also want to go to heaven rather than become rich in this world. Your holiness, please allow me to pluck a head. My lord, please do not say no to your followers being taken to heaven. So that is the truth about this statue. We only control your money and gifts. We can reach by working hard. We need not give our arrangements to statue like this. Oh, my 2 gold coins. Don't worry, the king will arrest him. Everyone will get money back. મેં અને મારી ટીમે જે અંગ્રેજી નાટક રજૂ કર્યું છે એનો કહેવાનો meaning એનો ભાવાર્થ એ છે કે આજના યુગમાં ઢોંગી સાધુઓ ભોળા માણસોને ભોળ વિચાય છે. તો આવા અંધશ્રદ્ધાળુ સાધુઓથી દૂર રહેવું. આ નાટક અમારા ધોરણ 8ના ઇંગ્લિશ પાઠ્યપુસ્તકમાં સામેલ છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સુંદર મજાની નાટકની પ્રસ્તુતિ. કેવી રીતે રાજાએ એમને કામ સોંપ્યું અને એવા ખોટા માણસથી આપણે કેવી રીતે દૂર રહેવું એનો સરસ મજાનો નુસ્ખો એમણે પકડી પાડ્યો અને એ સાધુની દાઢીમાંથી એક વાળ ખેંચ્યો એટલે અને એ કીધું કે આ મારા પાસે જે આઈ એમ ધ લકીએસ્ટ મેન ઇન ધ વર્લ્ડ, એટલે કે હું સૌથી નસીબદાર વ્યક્તિ છું. એટલે પછી બીજા વાળ ખેંચવા મળ્યા છે, દાઢી બચાવતા ભાગી ગયા. આવી એક સરસ મજાની કથા અમારા બાળકો લઈને આપની સમક્ષ આવે. અને એ ઉપરાંત અમારી સમક્ષ શ્રી રામભાઈ એક સરસ મજાની યાદી લઈને આવ્યા છે. ₹500 સરસ સેવા કરી રહ્યા છે. રામભાઈ માટે તાળીઓ. ₹500 દુલાભાઈ હરિભાઈ ચારોલા ગામ ગોવિંદપુર તરફથી ₹500. રમેશભાઈ મુળાભાઈ દાફડા આપના તરફથી ₹100. હિતેશભાઈ કાનાભાઈ જેઠવા ₹200. હરેશભાઈ કેશુભાઈ ચારોલા ₹100. કડવાભાઈ શિવાભાઈ ચારોલા ₹100. પુનાભાઈ છગનભાઈ ગોંડલિયા ગામ ફાચરિયા તરફથી ₹200 કાર્યક્રમમાં અર્પણ થાય છે. આપનો જે સ્નેહ બાળકોને આશીર્વાદ રૂપે આપો છો એ તમામ ધનરાશિ છે એને ખૂબ ખૂબ ભાવથી અમે આવકારીએ છીએ અને બાળકોના જ આવા સરસ મજાના કાર્યક્રમોમાં એનો ઉપયોગ થશે એ અમારા તરફથી આપ સૌને વચન છે. બાળકોના ઉત્થાનમાં અને એમાં તો શિક્ષકોના પણ તમે ફાળા જોયા હશે, તો એ તમામ બાળકોના હિતમાં વપરાય એવી અમારી સૌની હંમેશા ઈચ્છા રહી છે અને એ જ અમારી લાગણી. અને આવી એક સરસ મજાની લાગણી હવે પછીનો કાર્યક્રમ અમારી વચ્ચે આવી રહ્યો છે. એટલે અંગ્રેજી નાટક થયું પણ એક સરસ મજાનું સોંગ. હમણાં તો આપણે જ્યાં પણ લગ્નમાં જઈએ ને તો એકાદો જણો પાછો ક્યાંકથી ગ્લાસ ગોતતો હોય. આપણે એમ થાય કે આ શું કરવું હશે, એટલે કે માથે લઈને આમ કરવું છે. કયું ગીત છે એ? કયું ગીત છે? હે આમ કંઈક નાચે છે માથે ગ્લાસ મૂકીને, જે કંઈ હોય. પણ બહુ ફેવરિટ બધાને ગમ્યું એવું સરસ મજાનું સોંગ છે. એ સોંગ અમારે તમને આ બાળકો દર્શાવવાના છે. પણ એ કહે છે કે તાળીઓ બરાબર જમાવટ કરતા નથી આ લોકો. તાળીઓથી વધાવો.
થેન્ક યુ. તાળીઓથી વધાવો. અને આપણું ગુજરાત એટલે અનેકવિધ સંસ્કૃતિ, અનેકવિધ સાહિત્યથી ભરપૂર એવું આપણું સમૃદ્ધ સાહિત્ય. એમાં લોક સાહિત્યની વાત કરીએ તો અનેક લોકગીતો, અનેક લોક વાર્તાઓ, અનેક હાલરડાઓ છે, અનેક લગ્ન ગીતો છે. આ બધા જ લોક સંસ્કૃતિથી જોડાયેલા એવા સરસ મજાના વાહકો. અને એમાં આપણા દુહા છંદની તો કંઈક વાત જ જુદી. લોકવાણીનું પ્રભાવક કેન્દ્ર એટલે આપણા દુહા અને છંદ. દુહા એ વાર્તારૂપી ઇમારત. જ્યારે વાર્તા બંધાય, અમારે કાનજીપુટા બારોટ વાંચતા હોય અને વચ્ચે વચ્ચે દુહા આવે એટલે દુહા છે એ વાર્તાને નવો વેગ આપે. એટલે દુહા છે એ વાર્તાને એક ઇમારતનું કામ કરે છે. એવા સરસ મજાના દુહા આપને સાંભળવાના છે. અમારા બાળકો તમને દુહા અને છંદ સંભળાવવાના છે. એક વખત જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અને અત્યારે ફિલ્મ સોંગ ઉપર નાચવું બધાને ગમે છે, કારણ કે એ થોડું ઇઝી છે. પણ આવા દુહાન છંદ ગાવું એ બધું અઘરું છે. એવું અઘરું કામ અમારા બાળકો કરવા જઈ રહ્યા છે. તાળીઓથી વધાવો.